श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सीता कृत मिलियो संग पायस। सत शुदा तुर तृप्ते खायस। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी अत सत्कारयोग सत्संगी जनों। दोवें हाथ जोड़ के साहिबान शीश झुकाते हैं। फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुਰਾਂ जी की कृपा के सदका सी कल के दीवाना दे विच 15वें अध्याय का प्रसंग आरंभ किया सी। जिहड़ा असी पिछले प्रसंग की विचार की उसे दे परथाए कवि जी ने उसे लड़ी को जोड़दे इस नवे अध्याय दे विच भी उही जिक्र किया है। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज सच्चा सौदा करन दे वास्ते जाते ने। मैं तां कालू जी के हुक्म की पालना करदियां पातशाह जी अपने पिता जी के कोलों 20 रजतपन प्राप्त करते हैं 20 रुपये प्राप्त करते हैं ते नाल भाई बाला जी खरा सौदा करन दे वास्ते जाते हैं। कल के दीवाना दे विच असीं ये विचार सरवण कर चुके हैं कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज अते भाई बाला जी उन्हां साधुआं नूं लंगर की समूह रसद मुहैया करवा के समूह रसद उन्हां दे हवाले करके आप नगर वाल नूं चाले पाउंदे ने। क्योंकि जदों फिर वो जिहड़े साधु जन सन जिहड़ा उन्हां साधुआं दा मुख आगू सी बाकी दे जिहड़े उहदे चेले सन उन्होंने सवाल किया सी भी भाई तुसीं उन्हां नूं जाण नूं क्यों कहा। तो जदों वो महंत ने जवाब दिता आगू ने जवाब दिता भी भाई मैं उन्हां दा तेज प्रताप धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का झल नहीं सकता सी इसे करके मैं उन्हां नूं जाण दा हुक्म दिता। तो फिर सारे ने जदों विचार चर्चा की तो सारे जाने बाद दे विच आसन ला के भोजन छकण लगते हैं। इत्थों तक प्रसंग असीं सरवण कर चुके हैं। आओ विचार आरंभ करने तो पहला धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चरणों के विच शीश झुकाउंदिआं होइआं अपनी रसना तो उच्चारण करिए जी। धन धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज।
ਸਿੱਧਾ ਘ੍ਰਿਤ ਮੇਲਿਓ ਸੰਗ ਪਾਇਸ, ਸੰਤ ਸ਼ੁਦਾ ਤੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ, 5 ਰਜਤ ਪਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਖੰਡ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਵ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜੋ ਰਸਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ੁਦਾ ਤੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟਾਈ ਆ। ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਪਠਿਓ ਹਮ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਆਣ ਲੀਨ ਸੁਧ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਣ ਲੈਣ ਸੁਧ ਦੀਨ ਆਹਾਰਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤਾਏ, ਅਬ ਭੋਜਨ ਕਰ ਹਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਨੀਆਂ, ਭਾਵ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨੀਵੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਖਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਗੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਪੀਪਾ ਮਗਰ ਘੜੀਸਦਾ ਜਾਵੇ, ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੀ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਮ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਮਲ ਲਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਸੀ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਦਿਸ਼ ਗਵਨੂ ਅਰਧ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਣ ਭਵਨੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਸੋਚਣ ਲਾਗੇ, ਹਟਕਤ ਚਿਤ ਪਗ ਭਰੇ ਨਾ ਆਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਸੇ ਹੋਵੈ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਮੁਝ ਸੋ ਅਸ ਵਿਦਵਾਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਣ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀਨੋ ਕਿਆ ਹਮ ਨੈ ਕਾਮਾ, ਉੱਤਰ ਕੋ ਦੈ ਹੈ ਚਲ ਧਾਮਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਤ ਕੋ ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਜੇ ਹੈ, ਮੁਝ ਤੁਝ ਸੋਂ ਦੇ ਗਾਰ ਲਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਖਿਓ ਕਛ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੇਰੋ, ਤੁਮਕੋ ਵਰਜ ਰਹਿਓ ਬਹੁ ਤੇਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਾਣ ਕੈ ਕੀਨ ਕੁ ਕਾਜੂ, ਚਿਤ ਕਿਉ ਚਿੰਤ ਤਰੀ ਤੁਮ ਆਜੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਮ ਹੋਏ ਸੋ ਸੋ ਰੀਤੀ, ਸੁਧੀ ਹੋਏ ਅਥਵਾ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਚਿੰਤਨਾ ਏਕ ਵਿਆਪੇ, ਧਨ ਤੁਮਰਾ ਖਰਚਿਓ ਤੁਮ ਆਪੇ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਨ ਮੈਂ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ ਸਿਆਨਾ, ਸਭ ਜਾਣेंगे ਬੈਸ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮ ਉਮਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਹੋ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਤਬ ਪਿਤ ਭੇਜਿਓ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮਮ ਪਰ ਠਾਨੇ, ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਤੁਮਰੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗਟੀ ਗਿਣਤ ਬੋਲਤ ਬਚਦੂ, ਨਿਹਰਾਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਤੋ ਚੱਲ ਆਇਓ ਨਿਜ ਸਦਨਾ, ਪੁਰਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਧ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਏਕ ਤਾਲ ਜਲਹੀਨ ਜਦੂਰੀ, ਤਹਿ ਬੈਸੇ ਬੈਸਕ ਜਿਨ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਜਬੇ ਆਇਓ ਘਰ ਬਾਲਾ, ਭਇਓ ਹੋਲ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਪਠਾਏ ਮੁਝੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਕਰੂਰ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਅਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਾਰ ਖਿਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿਵਾ, ਤਜੇ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਸ਼ੇ ਰਹਿਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਤਪਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਜਿਓ ਸੰਗ ਕਿਉਂ ਪਾਸ਼ੇ ਰਹਿਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।